Good evening. Good evening, sir. Wonderful. I'm very happy to join you again. మీ అందరితోటి స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ చాలా మందికి సివిల్ కేసెస్ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ చేస్తారు అనే ఆలోచన చాలా కష్టం అని అనుకుంటా ఉంటారు. కానీ మై ఎక్స్పీరియన్స్ రివీల్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రొవిజన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, then it is very easy to conduct a civil suit. For conducting civil suit, we are having a procedural law. Code of Civil Procedure is the procedure that prescribed the procedure how to conduct a civil suit. Then, as far as concerned, recovery of, as far as concerned, the specific relief act. Remember, every one of you, remember, specific relief act is an extension of Code of Civil Procedure. Where there is a lacuna, where there is a procedural gap, Code of Civil Procedure is to fill such gaps. It is not a substantive law. Substantive law means it creates certain rights. But specific relief act is not creating right, but it prescribed a possession. It prescribed the procedure. So if you are able to understand the specific relief act, half of the civil procedure is completed, half of the civil practice is completed. It starts with the recovery of possession of property. I started with section 5. So before section 5, there are 4 sections. These 4 sections are not important because they are purely academic. Section 1 deals with the title. Section 2 is prescribed certain definitions. As it is the extension of Code of Civil Procedure, there are no much words to be defined under specific relief act. It defined an obligation. An obligation is defined as an enforceable duty. Simple definition. An obligation is an enforceable duty. That's the reason section 2 clause A defined obligation includes every duty enforceable by law. This is the definition. In the definition clause, the word include use. If the word include is used, it shows that it is an inclusive definition and the court is giving interpretation. It can include some or intricacies into the definition. Then section B defined what is a settlement. సెటిల్మెంట్ అనగానే చాలా మంది అడ్వకేట్స్ మేము సెటిల్ చేసామండి అంటారు. దట్ ఇస్ అ కొలాక్యువల్ లాంగ్వేజ్, దట్స్ నాట్ అ లీగల్ లాంగ్వేజ్. Settlement is a settlement deed as far as concerns specific relief act. A settlement means an instrument whereby the distinction or devolution of successive interest
And mobile or immobile properties disposed of or agreed to be disposed of. మీకు ఈ పదం అర్థం కావాలంటే ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ if you understand it as a settlement deed. The word settlement is used, defined under section 2b of specific relief act. This settlement means the settlement deed. Now, in order to understand what is a settlement deed, we must be able to understand what is a settlement. Settlement means if any property is devolved, such property and it's a successive interest also. Such property includes both mobile and immobile property. And such property, either mobile or immobile, is dispossessed of. And such a disposition is by way of agreement. ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే తెలుగులో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నాకు ఒక ఎకరం పొలం ఉంది, దీన్ని ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అన్నాం. లేకుంటే నాకు గోల్డ్ ఉంది, ఈ గోల్డ్ని నాకున్న గోల్డ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, నాకున్న ఒక ఎకరం ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. సో సెటిల్మెంట్ మీన్స్ ఈ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ కానీ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ కానీ, అంటే నాకున్న గోల్డ్ కానీ లేకుంటే నాకున్న ఎకరం భూమి కానీ డివాల్వ్డ్ అంటే నాకు హక్కు, నా తర్వాత ఎవరికి దీనిపైన హక్కు, డివాల్యూషన్ ఆఫ్ రైట్. ఉదాహరణకి నాకున్న భూమి, నాకున్న బంగారం అంతా కలిపి నాకు ఇష్టమైన నా స్నేహితులకి, నా పిల్లలకి, నా భార్యకి అందరికీ కలిపి సెటిల్ చేసేయాలి అంటే will is different, but a settlement deed can be executed. Settlement deed అంటే ఎవరెవరికి ఎంతెంత ఇవ్వచ్చు, how to settle. So this is called devolution of successive interest. సక్సెసివ్ అంటే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి ఈ ప్రాపర్టీ పైన, మోబుల్ ఆర్ రిమూవబుల్ ప్రాపర్టీ పైన హక్కులు ఎలా బదలాయించబడతాయి, దీనిని సెటిల్మెంట్ అంటారు. సో ఐ సెటిల్ ఆల్ మై ప్రాపర్టీస్, ఐ సెటిల్ ఆల్ మై ప్రాపర్టీస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఐ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎ సెటిల్మెంట్ డీడ్. ఇట్ మే బి oral settlement or settlement in writing. So the second word that is defined under specific relief act is settlement deed. No, settlement, that's all. Then the other definitions are not much useful because they refer some other enactments. Friends, what is a trust? So the word trust is not defined in specific relief act, but it referred to the Indian Trust Act. అంటే ట్రస్ట్ అంటే ఏంటో మనకు అర్థం కావాలి అంటే స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్లో ఏం చెప్పారంటే ఇండియన్ ట్రస్ట్ యాక్ట్కి వెళ్ళి సెక్షన్ 3లో చూసుకోండి అని చెప్పాడు. ట్రస్టీ అంటే ఎవరు? సెక్షన్ 2D. ట్రస్టీ మీన్స్ ద పర్సన్ హూ హోల్డ్ ద ప్రాపర్టీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎ ట్రస్ట్. ఒక ట్రస్ట్ తరపున దాని ప్రాపర్టీని ఎవరు హోల్డ్ చేస్తారో వాళ్ళని ట్రస్టీ అంటారు. సో హియర్ దీనికి కావాల్సిన ఇంకా పదాలన్నిటినీ నిర్వచించాలి, ఎందుకంటే చాలా పదాలు దీనిలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇట్ రిఫర్డ్, క్లాజ్ E is very important because every definition given under Indian Contract Act, Indian Contract Act లో ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనాలన్నీ కూడా స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ కూడా అప్లై అవుతాయని చెప్పడం ద్వారా అన్ని నిర్వచనాలని రిపీట్ చేయకుండా వదిలిపెట్టేశారు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ redundancy, Clause E referred that all the definitions
Words are expressions which are not defined under specific relief act and defined under Indian Contract Act have the meaning respectively assigned to them in that act. దానిలో ఉన్న మీనింగే స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ కూడా అప్లై అవుతుంది అని చెప్పడం ద్వారా అన్ని పదాలను నిర్వచించకుండా వదిలిపెట్టేశారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెక్షన్ 2. Section 2 deals with the definition clause. Section 3 is a saving clause. Section 4 is a specific relief act can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for mere purpose of enforcing the penal law. So Section 4 is a general principle as far as concerns specific relief act. Section 4, it is a general principle. Specific relief act means ఈ టైటిల్ చూడగానే మీకు ఒక విషయం అర్థం కావాలి. దిస్ యాక్ట్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ రిలీఫ్స్. దిస్ యాక్ట్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ రిలీఫ్. దట్ రిలీఫ్ ఈజ్ ఆల్సో స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్డ్. సో స్పెసిఫికల్లీ సమ్ రిలీఫ్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్. అందువల్ల టైటిల్ చూసి మనకు అర్థం కావాలి దీని ఆబ్జెక్ట్ ఏంటో. Specific Relief Act deals with the specific reliefs which are specifically granted under Specific Relief Act. It means the Act grants certain reliefs. Enti relief? Injunction is a relief. Decree is a relief. What relief that are granted under Specific Relief Act is? It is not the general enactment, but it is a specific enactment. It prescribed certain reliefs specifically. What are the reliefs that are granted under Specific Relief Act is the subject today. So what is a specific relief? This specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual rights. అంటే ఒక వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి హక్కుని ఎన్ఫోర్స్ చేసుకోవటానికి అవసరమైన స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ని ఈ చట్టంలో పొందుపరచబడటం జరిగింది. తెలుగే చాలా కష్టం అర్థం చేసుకోవటం, ఇంగ్లీష్ ఈజీ. దిస్ ఎనాక్ట్మెంట్, దిస్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్, ఇట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ reliefs. It prescribed specific reliefs which can be granted only for the purpose of enforcing individual rights. ఒక వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్ రైట్స్, వ్యక్తులకున్న హక్కులు. నాకు ఒక ఇల్లు ఉంది, ఇంటి పైన నాకు ఓనర్షిప్ హక్కు ఉంది. ఐఎమ్ ద ఓనర్. నేను ఓనర్ని కాదు, ఆ ఇంట్లో రెంట్కుంటున్నా. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ రైట్ టు పొజిషన్. సో రైట్ టు ఓనర్షిప్, రైట్ టు పొజిషన్. నేను నా సొంత ఇంట్లో ఉంటున్నాను, ఆ ఇంటి చుట్టూ ఫెన్స్ కట్టుకుంటా ఉన్నా. దిస్ ఈజ్ మై రైట్. బట్ వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్? వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్? ఎవ్రీ సివిల్ రైట్ ప్రివీ కౌన్సిల్ ఒక కేసులో చెప్పింది, ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద నోస్ ఆఫ్ ది అదర్స్ ఇన్ ఎ బిజీ లండన్ స్ట్రీట్. So no person shall revolve his hand stick till it touch the tip of the nose of the others అని చెప్పింది ప్రివీ కౌన్సిల్. అంటే లండన్ బిజీ స్ట్రీట్ లో హ్యాండ్ స్టిక్ అని తిప్పొచ్చు, తిప్పుకునేది హక్కే. స్టిక్ తిప్పుకుంటే రోడ్ల మీద లండన్ స్ట్రీట్స్ లో తిరగచ్చు, కానీ ఇట్ షుడ్ నాట్ టచ్ ద టిప్ ఆఫ్ ద నోస్ అన్నారు. టిప్ ఆఫ్ ద నోస్ అంటే రెండో వాడి హక్కుకి భంగం కలగకుండా ఉండే వరకు నీ హక్కుని వినియోగించుకోవచ్చు. సో ద లిమిటేషన్ ఆన్ సివిల్ రైట్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఈస్ till not to interfere into the civil right of the others. So as far as concerned that limitation, you can enforce your civil right under Specific Relief Act. So this enactment is
ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్. ఈ ఒక్క మాట గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ ఈస్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ సివిల్ రైట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ పీనల్ లా. పీనల్ లాని ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ ను ఉపయోగించకూడదు. పీనల్ అంటే శిక్షలు పడటం. నీ హక్కుకి ఎవరన్నా భంగం కలిగిస్తే ఎవరికి శిక్ష లేరు ఈ చట్టం కింద. యూ కెన్ ఎన్ఫోర్స్ యువర్ రైట్, బట్ యూ కెనాట్ పీనలైజ్ ది అదర్స్. అందుకే సివిల్ రెమెడీస్ ఉన్న చోట ఇట్ ఈస్ ఎ సివిల్ ఇన్ నేచర్ అని పోలీసులు వెనక్కి పంపించేస్తారు. మరి ఇచ్చిన రిపోర్టు సివిల్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్తారు. దానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడే ఉంటది. స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్, రిలీఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ సివిల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద పీనల్ లా. సో సెక్షన్ 4 specifically prescribed that specific relief act is to enforce our civil law, but it is not to enforce your penal law. So these are all the introductory words. Up to 1 to 4 are introductory words. అంటే మనం ఇంకా చట్టంలోకి ఎంటర్ అవ్వలేదని అర్థం. It starts with section 5. So here section 5 to 8, section 5 to 8, they are specifically explaining, section 5 to 8 specifically explaining the procedure to enforce, procedure to recover the possession. So section 5 deals with the recovery of a specific immobile property. Section 6, a suit by persons dispossessed of immobile property. 7, recovery of a specific immobile property. 8 is a liability of a person in possession, not as a owner, to deliver to possession entitled to immediate possession. ఇది సెక్షన్ 5 to 8. నాకు ఒక విషయం తెలుసు, ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిన 5 to 8 గురించి మీకేం అర్థం కాలేదని. బట్ నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సెక్షన్ 5. సెక్షన్ 5 ఈస్ రికవరీ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఒక ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ స్పెసిఫిక్ గా రికవర్ చేసుకోవాలి. దీనికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీ దగ్గర ఒక ప్రత్యేకమైన ఉంగరం ఉంది. ఈ ఉంగరాన్ని ఎంతో విలువైనది, మేబీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సెంటిమెంటల్ వాల్యూస్, తరతరాల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఉంగరం అయి ఉండొచ్చు. దిస్ ఈస్ బికాస్ దిస్ సెక్షన్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. దిస్ సెక్షన్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. సో ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ గురించి చెప్తాను. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ ప్రాపర్టీ విచ్ కెనాట్ బి మూవ్డ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ అండర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. So recovery of a specific immobile property means you want specifically that property. For example, I'll give you one example. Gold ring గురించి ఇంకొకసారి నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో చెప్తాను. నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు రికవరీ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ you want to purchase one house. You gave some amount and an agreement was executed. In the agreement of sale, we will mention like this. After, within 3 months, on or before 3 months, one party agreed to pay the entire sale consideration. The other party agreed to execute a sale deed. ఈ మనం అందరం చేస్తా ఉంది. స్థలాలు కొనుక్కోవాలంటే ముందు కొంత అమౌంట్ పే చేస్తాము, టోకెన్ అమౌంట్. That token amount will be basing on the agreement of both the parties. That amount is not prescribed anywhere in the law, but
token amount, if once you pay the token amount, you can execute an agreement. In the agreement, we can mention that on or before 3 months, I will pay the entire sale consideration amount, and the other party agreed to execute the sale deed. After this, after 3 months, when the party is asking for execution of the sale deed, the other party is not accepting. Now he proposed, instead of this house or instead of this land, with the same amount, I will give you the other 1 acre, which is adjacent to this. అంటే ఈ ఎకరం పక్కన ఇంకో ఎకరం ఉంది, అదైతే నీకు ఇస్తాను. ఈ ఎకరం మేము అమ్మదలుచుకోలేదు, ఆ పక్క ఎకరం తీసుకోండి అంటున్నాడు. నౌ యూ కెన్ కమ్ టు ద కోర్ట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. నువ్వు ఏ ఎకరం కొరకైతే నాతో అగ్రిమెంట్ చేయవో స్పెసిఫికల్ గా ఆ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని రికవర్ చేసుకోవడానికి యూ కెన్ కమ్ టు ద కోర్ట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. Because of the agreement, you are entitled for the possession. So, this section speaks a person entitled to possession of specific immobile property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure. You can recover it. So, how to recover it is further explained. But here we can say that a person who entered into an agreement and acquire a right to possession and entitled to possession can specifically claim for specific immobile property possession. So recovery of a specific immobile property. So here, sometimes a fraud can be played. This is about Jeevan Bhai versus Bhavanji case, 1995, Gujarat. In this case, what happened? A fraud was played on the part of the court. ఇద్దరు మనుషులు వచ్చి కోర్టులో కేసేశారు. ఏ బితో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు, ఒక ప్రాపర్టీ నీకు అమ్ముతాను అని. దిస్ ఈజ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఆఫ్టర్ దిస్ అగ్రిమెంట్, party decided not to execute the agreement. So, two parties, so who are another party which is not connected with this agreement to file a suit. అంటే ఏబి మధ్య అగ్రిమెంట్ ఉంది. ఏబికి ల్యాండ్ అమ్ముతానని అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు అమ్మడానికి ఇష్టం లేదు, రేట్లు పెరిగినాయి. అందుకని ఎక్స్ని పిలిచి నా మీద కేసే అన్నాడు. ఎక్స్ ఏ మీద కేసేసాడు, లేకుంటే ఏ ఎక్స్ మీద కేసేసాడు. ఈ కేసులో పార్టీ అదర్ పార్టీ ఎక్స్ పార్టీ అయ్యారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కొల్యూజివ్ సూట్. బోత్ పార్టీస్ ఆర్ కొల్యూజ్డ్. The purpose, the reason for collusion is to frustrate B not to execute his right according to the agreement of sale. So now, this is considered as a fraud on the court. Now these two parties, A and X, came before the court in a collusive suit and obtained ex parte decree, and A executed sale deed in favor of X and thereby frustrated B. First లో B తో కదా అగ్రిమెంట్ అయింది. Now here, in this case, the court said,
On what Suit basis cannot X filed suit against A, sir? It is suit also an against agreement, sir. Emma. On what basis X filed suit against A, sir? It is X also for filed. agreement of This is the collusive suit. వాళ్ళ మధ్య ఇంకో అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు. yes. వాళ్ళు ఇంకొక అగ్రిమెంట్ రాసుకొని ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు కేసు వేసుకున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ collusive suit అంట. So instead of handing over the possession and the right of ownership to B, both A and X colluded and fight before the court and obtained ex parte decree, and according to the ex parte decree, X obtained the decree and X obtained the rights also. Now, what is the remedy for B? So here, the fraud played by the court. Court cannot say that I'm helpless. Because under Section 5, for recovery of immovable property, B can institute a suit. This is called Section 5. B Now may B can, recover, చెప్పండి. B may recover from C. B can file a suit for recovery of possession of immovable property. B can institute a suit under Section 5, stating that both A and X played fraud and obtained an ex parte decree with a view to frustrate the right of the B. On that ground, B can institute a suit under Section 5 of Specific Relief Act. So here, court cannot say it is held. Court is not helpless and can grant a relief of a mandatory form of to restore the possession or direct the party to execute. So this Section 5 is limited for possession. Sir. But I am explaining a case relating to the right so that you can understand clearly. Sir, For sir. recovery of a possession. చెప్పండి సార్. ఏం లేదు సార్, ఇలా అంటే మీన్ ఎక్స్పర్ట్ డిగ్రీ అన్నారు కదా సార్, ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఒక కేసులో సార్ మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరు నాతో షేర్ చేయొద్దండి. లేదు దిస్ సార్, ఇస్ నాట్ మీ లీగల్ ప్రొఫెషన్ కి నేను అడ్వైజర్ గా క్లాస్ పెట్టలేదు ఈరోజు. దిస్ ఇస్ ఎ ప్యూర్లీ ఎకడమిక్. చాలా మంది అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు. లాస్ట్ టైం కూడా నేను కేసు పెట్టి క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు మా కేసులో ఏమైందంటే సార్ అని వస్తున్నారు. సారీ సార్. సార్ సార్ ఇది అడ్వకేట్స్ ని ఎన్లైటన్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేసిన క్లాస్ కాదు. దిస్ ఈస్ అ బేసిక్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్. స్టూడెంట్స్ ఏం అర్థం కాకపోయినా అడగండి. అడ్వకేట్స్ నా కేసులో ఏమైందంటే సార్ అని రాకండి. ఒకవేళ మీరు చెప్పేది కూడా ఒకవేళ లీగల్ గా, ఎందుకంటే లీగల్ ప్రొఫెషన్ కి అడ్వైస్ చేసే క్లాస్ కాదు ఇది. సో రికవరీ ఆఫ్ పొసెషన్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, బట్ సెక్షన్ 5 is limited only for recovery of possession. నేను మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ రైట్ గురించి చెప్పాను మీకు అర్థం కావటం కొరకు, బట్ దిస్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ పొసెషన్ for recovery of a specific possession. So here, Section 6 is a suit by person dispossessed of immovable property. If any person is dispossessed, that person can file suit by person dispossessed of immovable property. So this is, if any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person through him claims through him may by suit recover possession. Idi kuda only for possession. So here, if any person is dispossessed of his property, అంటే మనం ఒక స్థలం కొనుక్కుంటాం, ఒక 5 సంవత్సరాలు దాని వైపు వెళ్ళాం, రేట్లు పెరుగుతాయి లేండి అప్పుడు వెళ్ళి చూసుకుందామని. సడన్ గా వెళ్ళేటప్పటికి దానిలో ఎవరో ఇల్లేసుకుని ఉంటారు. Now this is called a dispossessed. Ownership is not transferred, but only possession was obtained by the other party. Now here, how we can recover the possession? How we can recover the possession? So how we can recover how a person whose possession is dispossessed? So under Section 6, a suit can be instituted for recovery of the possession of the person who is dispossessed of.
So such a recovery of a possession must be in due process. Now you can understand section 6. If any person is dispossessed of condition without his consent, I have not given the consent. అక్కడున్న ఒక అతను ఇల్లేసుకున్నాడు, ఈయనే చెప్పాడండి నన్ను ఇల్లేసుకుని ఉండమని అని చెప్పాడు అనుకోండి, లేకుంటే దర్ ఈస్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ మీ, దాని మీద ఒక ఇల్లేసుకొని నువ్వు కంటిన్యూ అవ్వు, ఆ ఇంట్లో ఉంటా ఉండు అని ఆన్ పేపర్ దాన్ని రాసి ఇచ్చామనుకోండి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కన్సెంట్. వీఆర్ గివింగ్ కన్సెంట్. బేసింగ్ ఆన్ దట్ కన్సెంట్ వీఆర్ డిస్పోసెస్డ్ ఆఫ్ అవర్ పొసెషన్. అవర్ పొసెషన్ ఇస్ డిస్పోసెస్డ్ basing on our own consent. Then section 6 has no application. In order to apply section 6, possession must be dispossessed, but such a dispossession must be without consent. Section 6 is applicable only for the immovable property. Sir, And we are sir, small doubt, sir. Chapama. సార్ ఇప్పుడు సెక్షన్ 6 ఓన్లీ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పారు కదా సార్, హౌస్ వేసుకొని ఉండొచ్చు అన్నారు కదా, ఐ మీన్ లీజ్ గానీ మార్టిగేజ్ గానీ అలా తీసుకొచ్చేయండి సార్. సరే ఇప్పుడే చెప్తాను మీకు. ఒకవేళ లీజ్ కింద లీజ్ ఇచ్చాం అనుకుందాం. సో ఒక ల్యాండ్ ని లీజ్ కి ఇచ్చాం. లీజ్ 5 years అయింది. 5 years లీజ్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయింది. 5 years లీజ్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అవగానే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు లీజుకు తీసుకున్నాడు, ఆ భూమిని ఎవరికి ఇవ్వాలి? రియల్ ఓనర్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if the real owner failed to take back the possession, it means leaseholder refused to give the possession. అంటే మీకు ఇంకా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ తీసుకొని అక్కడ చిన్న హోటల్ కట్టుకున్నాడు. నేను హోటల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటానండి అని. హోటల్ పెట్టుకో, 5 సంవత్సరాలకు లీజుకి ఇస్తున్నా అన్నాడు. 5 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇచ్చింది ఏంటి? ఓనర్షిప్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, ఓన్లీ పొసెషన్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై వే ఆఫ్ లీజ్. ఈ పొసెషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, 5 years అయిపోయింది. 5 years అయిపోయిన తర్వాత ఓనర్ ఈస్ ఎంటైటిల్ టు రికవర్ ద పొసెషన్. అది ఇప్పుడు లాభాలు వచ్చినాయి, హోటల్ బాగా నడుస్తుంది, ఇప్పుడు నేను ఖాళీ చేయను అంటున్నాడు. సో నౌ అండర్ సెక్షన్ 6, ఇప్పుడు సెక్షన్ 6 అవుతా మీకు అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఈస్ dispossessed the immobile property for continuation in the same lease, no consent was given. 5 సంవత్సరాలు దాటినా కూడా నువ్వు కంటిన్యూ అవ్వు. 5 సంవత్సరాల వరకు విత్ కన్సెంట్ ఉన్నట్లు, 5 సంవత్సరాలు దాటితే వితౌట్ కన్సెంట్ ఉన్నట్టు. సో ఓనర్ is not giving consent to continue the same lease. So any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person through him, ఓనర్ గాని, ఓనర్ తరపున ఎవరన్నా కానీ, అంటే ఓనర్ తరపున ఓనర్ కు సంబంధించిన రైట్ క్లెయిమ్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళ కొడుకు కానీ, he can claim through him by suit for recovery of a possession. అంటే సూట్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ పొసెషన్ అనేది సెక్షన్ 6 కింద ఫైల్ చేస్తాం. సూట్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ పొసెషన్ అండర్ సెక్షన్ 6. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను మీకు. మదర్ పేరెంట్స్ ఒక ఇంటిని తమ్ముడికి ఇచ్చారు, టోటల్ రైట్స్ ఇచ్చారు. అయితే ఆ ఇంట్లో అన్నయ్య కంటిన్యూ అవుతా ఉన్నాడు, ఆ ఇంట్లో ఉంటా ఉన్నాడు. తల్లిదండ్రులు చెప్పారు, అరే అన్నుంటున్న ఇల్లు నీకు ఇస్తున్నామని అని ఒక వీలునామా రాశారు. సో తల్లిదండ్రులు చనిపోయిన తర్వాత, ఎందుకంటే వీలునామా ఇట్ విల్ కమిట్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్, కమిట్ టు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద డిమైజ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటెంట్. సో ఫర్ పేరెంట్స్ ఆర్ డైడ్, పేరెంట్స్ చనిపోయిన తర్వాత, చెప్పు ఫోన్ చేస్తాం. పేరెంట్స్ చనిపోయిన తర్వాత సన్ ఈజ్ ఎంటైటిల్, పేరెంట్స్ చనిపోయిన తర్వాత సన్ ఈజ్ ఎంటైటిల్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ పొసెషన్ from his brother. రికవరీ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ కదా, ఓనర్షిప్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, తల్లిదండ్రులు ఓనర్షిప్ ఇచ్చేశారు. కానీ అన్న దగ్గర నుంచి పొసెషన్ తీసుకోవాలి.
పొజిషన్ ఓన్లీ పొజిషన్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు అన్న దాన్ని రియల్ ఓనర్ అయినటువంటి తల్లిదండ్రులు తమ్ముడికి ఇల్లు ఇచ్చేశారు, రాసి ఇచ్చేశారు, ఓనర్షిప్ వచ్చేసింది వీలునామా ప్రకారం. తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు కాబట్టి వీలునామా ఎగ్జిక్యూషన్ లోకి వచ్చేసింది, ఓనర్షిప్ వచ్చేసింది. కానీ అన్నని ఖాళీ చేయమంటే చేయట్లా. ఇప్పుడు సమస్య ఏంటంటే పొజిషనే, హక్కు కాదు. సో అండర్ సెక్షన్ 6 he can file, తమ్ముడు can file a suit for recovery of a possession only, because anna continuing, brother is continuing, elder brother is continuing in the possession without consent of younger brother. ఎవరికైతే హక్కు రాయబడిందో అతని కన్సెంట్ లేకుండా ఇంట్లో కొనసాగుతున్నాడు కాబట్టి నా పొజిషన్ నాకు ఇచ్చేసాయి అంటున్నాడు. ఎందుకంటే అన్నని రైట్ అడగనవసరం లేదు, రైట్ తల్లిదండ్రుల ద్వారా తమ్ముడికి సంక్రమించేసింది. అన్న దగ్గర రైట్ కూడా లేదు అసలు. Now you can understand, this is called suit for recovery of a possession. So suit for recovery of a possession. చాలా జడ్జిమెంట్స్ లో whether without asking for declaration a mere suit is sustainable or not అని కూడా క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఉంది. చాలా జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయి దీనిపైన. అంటే డిక్లరేషన్ అడగకుండా ఒట్టి పొజిషన్ కి దావా చేయొచ్చా అనే ప్రశ్న ఉంది. సో కోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది, అండర్ సెక్షన్ 6 mere possession can be recovered because he is entitled for possession. సో దీనికి సంబంధించి కోర్టులు చెప్పినటువంటి అంటే వితౌట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎ సూట్ ఫర్ డిక్లరేషన్ వెదర్ సూట్ ఫర్ పొసెషన్ కెన్ బి ఇన్స్టిట్యూటెడ్. ఈ సమస్య అర్థమైందా మీకు? డిక్లరేషన్ అడగకుండా, హక్కుని డిక్లేర్ చేయమని అడగకుండా ఒట్టి స్వాధీన హక్కుని అడగొచ్చా దావాలో? ఇది తెలుగులో స్వాధీన హక్కు అంటే పొసెషన్. మియర్ పొసెషన్ కెన్ బి క్లెయిమ్డ్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ డిక్లరేషన్. నాకు హక్కు ఉంది అని కోర్టుతో హక్కు డిక్లేర్ చేయించుకోకుండా ఒట్టి స్వాధీనాన్ని అడగొచ్చా? అయితే కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో క్లౌడ్ ఆన్ ద రైట్ ఆఫ్ ది పార్టీ, దెన్ పార్టీ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఓన్లీ పొసెషన్. అంటే హక్కుకు సంబంధించి స్పష్టత ఉంటే, హక్కుకు సంబంధించి ఎటువంటి సందిగ్ధత లేకపోతే హక్కుని డిక్లేర్ చేయమని అడగాల్సిన అవసరం లేదు, ఒట్టి స్వాధీనాన్ని అడగొచ్చు అని చెప్పింది కోర్టు. మీకు అడిగేటప్పుడు కూడా ప్రాక్టికల్ గా అడిగేటప్పుడు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ చెప్పి వెదర్ మియర్ పొజిషన్ కెన్ బి క్లెయిమ్డ్ ఆర్ నాట్ అంటే అండర్ సెక్షన్ 6 ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ without without our title, then we can seek for declaration along with possession, sir. Without asking for declaration we can ask for the possession because it is not necessary to ask for the declaration. The reason is that there is no cloud on the right. అసలు హక్కుకి సంబంధించి ఎటువంటి డిస్ప్యూట్ లేదు, ఓన్లీ పొజిషన్. ఇప్పుడు పొజిషన్ అన్న దగ్గర ఉంది కాబట్టి పొజిషన్ అడుగుతున్నాం. అర్థం కాలేదా? ఎవరన్నా ఒకళ్ళు చెప్పండి తిరిగి నేను చెప్పిందని. If there is a cloud ఆల్రెడీ డిక్లరేషన్ against the title, sir, if there is a cloud over title, then we can seek for declaration along with possession, no sir? Correct. If there is a cloud on the title, we can ask for the declaratory suit. We have to institute a declaratory suit with consequent relief for recovery of possession. Ani, Yes. this is only mere suit for mere possession ఇది. Yes, sir. అందుకే దీన్ని ఏమంటారంటే లీగల్ లాంగ్వేజ్ బాగా అర్థం కావాలి. మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు వీళ్ళకి లా తెలుసా లేదా అర్థం అవుతుంది. సూట్ పొసెషన్, సూట్ ఫర్ పొసెషన్. సో డిక్లరేషన్ ఆఫ్ టైటిల్ అవసరం లేదు, రికవరీ ఆఫ్ పొసెషన్ ఒక్కటే అడగొచ్చు అండర్ సెక్షన్ 6. అయితే no suit under this section shall be brought after the expiry of 6 months from the date of dispossession or against the government. Section 2 ఇది. అర్థమవుతుందండి? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Right. Yes, sir. So section 6 clause 2 ఏం చెప్తా ఉందంటే no suit under this section shall be brought after expiry of 6 months from the date of dispossession. It means that this will become a defense. Yes. 6 నెలలు దాటిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు పొజిషన్ అడగటానికి లేదు అని. But Against however, we cannot see. if there is any limitation prescribed under special laws, section 29 of limitation act is applied. ఈ రోజు లిమిటేషన్ యాక్ట్ గురించి చెప్పటం లేదు కాబట్టి సెక్షన్ 29 గురించి చెప్పను. ఇట్లా 6 నెలలు అయిపోతే దీనికి మరి డిఫెన్స్ ఏంటి, చాలా మందికి తెలియకుండా ఆగిపోద్ది కదా అనుకుంటే, లిమిటేషన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అండర్ ఎనీ స్పెషల్ లా సెక్షన్ 29 ఆఫ్ లిమిటేషన్ యాక్ట్ అప్లై అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రోజుకి సెక్షన్ 6(2) లిమిటేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. అండ్ సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ ద డిక్లరేషన్, గవర్నమెంట్ మీద సెక్షన్ 6 కింద సూట్ వేయడానికి వీలుండదు. గవర్నమెంట్ మీద సూట్ వేయాలంటే ఖచ్చితంగా రైట్ అడగాల్సిందే. మియర్ పొజిషన్ కెనాట్ ఆస్క్. Notice. This is another limitation. If any suit instituted under section 80 and 82 under CPC against the government. Notice. So 80 clause 2 is a notice. 80 clause 2 is a notice. Now I am not speaking about 80 clause 2. No such a suit shall be instituted against the government. So against the government, for recovery of possession, we cannot file the suit. ప్రభుత్వం ఒకవేళ రోడ్లు వేయటానికి ల్యాండ్ తీసుకుంది అనుకోండి, ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ పొజిషన్ అండర్ సెక్షన్ 6 వెళ్ళటానికి లేదు. సో అండర్ సెక్షన్ 6 clause 2B is the limitation restricting the person who is entitled for the possession from institution of a suit for recovery of possession against the government. So this is about section 6 and clause 2. But however, I will take you to the other provision so that you can understand. This is section 7. So under section 7, it clearly mentioned recovery of a specific, మీకు ఇప్పటివరకు చెప్పిన సెక్షన్ అంటే రికవరీ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ Immovable property. ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పాం కదా. సూట్ బై పర్సన్ డిస్పోజెస్ బై ఇమ్మూవబుల్ Immovable property. ప్రాపర్టీ అంటే File సూట్ six. ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అంటే సెక్షన్ 6 కింద వేయాలి. స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ సెక్షన్ 6. నౌ సెక్షన్ 7 రికవరీ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అంటే సెక్షన్ 6 కి సెక్షన్ 7 కి తేడా ఏంటి ఎవరైనా చెప్పండి. Immovable property, sir. అర్థమైంది అనుకుంటా, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా చిన్న పదంతో. సెక్షన్ 6 కి సెక్షన్ 7 కి Yes, sir. రికవరీ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. Yes, sir. So here, a person entitled to possession of a specific movable property. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పదం వాడుతున్నారు, స్పెసిఫిక్ అని వాడుతున్నారు, జాగ్రత్త. ఇన్ జనరల్ వీ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఎనీ రిలీఫ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. సో హియర్ ఏ పర్సన్ entitled to possession of a specific movable property may recover it in the manner provided in Code of Civil Procedure. For example, మీకు చాలా సెంటిమెంట్ ఉన్న ట్రెడిషనల్గా వస్తున్న ఒక ఉంగరాన్ని తాకట్టు పెట్టారు. తాకట్టు పెడితే వాడు మీ డబ్బులు కడితే దానికి ఈక్వల్ గోల్డ్ మీరు ఎంత, అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 గ్రాముల గోల్డ్ అనుకోండి, మీకు 10 grams గోల్డ్ ఇస్తాను, ఆ రింగ్ లేదు అని చెప్పారు అనుకోండి. యూ వాంట్ స్పెసిఫికల్లీ దట్ రింగ్, స్పెసిఫిక్ గా మీకు ఆ రింగే కావాలి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ ట్రెడిషనల్ వాల్యూ ఆర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ సెంటిమెంటల్ వాల్యూ. దాని ఈక్వల్ గోల్డ్ ఇస్తాను అనినా కూడా
గోల్డ్ ఇస్తానని కూడా we can file a suit, we can institute a suit for recovery of specific Specific immobile immobile property. Immobile property specifically, అది ఈక్వల్ గోల్డ్ అడిగితే ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ రెండు ఈక్వల్ వాల్యూనే, బట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ స్పెసిఫికల్లీ వీఆర్ ఎంటైటిల్ ఫర్ పొజిషన్ బికాస్ మనం తాకట్టు పెడితే ఆ తాకట్టు అమౌంట్ కడితే వీ కెన్ రికవర్ ఇట్. దిస్ ఇస్ అవర్ రైట్ టు రికవర్ ద పొజిషన్. అవర్ రైట్ టు రికవర్ ద పొజిషన్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎ సూట్ అండర్ సెక్షన్ 7 ఫర్ స్పెసిఫిక్ రికవరీ ఆఫ్ ఎ స్పెసిఫిక్ మొబైల్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు సెక్షన్ 6 కి 7 కి తేడా తెలిసింది అనుకుంటున్నా. Yes, sir. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజరల్ లా. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజరల్ లా. ఏ సూట్ ఏ సెక్షన్ కింద ఫైల్ చేయాలి. Yes. The remedies which are not provided under Civil Procedure Code are mentioned in detail under Specific Relief Act. That's the reason Specific Relief Act is extension of a CPC. Sir. Under the agreement being a limited duration for the decree in the present form could not have been passed in favor of the plaintiff. Whatever right he had come to an end with the expiry of the period mentioned by the agreement. అంటే అగ్రిమెంట్ లో ఉన్న పీరియడ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ క్లెయిమ్. సో అగ్రిమెంట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఐ హావ్ గివెన్ వన్ మిషనరీ అంటే నా దగ్గర ఉన్న ఒక మిషనరీని బీకి ఇచ్చేసాను. 1 year నువ్వు వాడుకొని విత్ ద సేమ్ కండిషన్స్ నాకు వెనక్కి ఇచ్చేయండి అని చెప్పాను. నౌ దిస్ 1 year పీరియడ్ ఈజ్ ఎక్స్పైర్డ్. దిస్ ఈస్ ద మెషినరీ. అంటే మీకు మెషినరీ అనేది ఇంకా అర్థం కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నూనె గానుగ పెట్టుకుందామని తమిళనాడు వెళ్ళి 4 గానుగలు కొనుక్కొచ్చుకున్నా, కరెంటుతో పనిచేసే గానుగలు. ఈ మధ్య అందరూ ఒరిజినల్ నూనె కావాలంటున్నారు కదా. ఈ గానుగలు తెచ్చుకున్న తర్వాత నేను బిజినెస్ పెట్టుకోవటం ఆగాను. నా పక్కన ఉన్నాడు, అడిగాడు ఈ 4 నాకు ఇవ్వు, 1 year లో నువ్వు స్టార్ట్ చేసుకుంటానన్నావు కాబట్టి 1 year తర్వాత నీ 4 నీకు ఇచ్చేస్తాను, అప్పటి వరకు నేను యూజ్ చేస్తా ఉంటాను. సో అగ్రిమెంట్ ఈజ్ ఓవర్. 1 year పీరియడ్ కూడా అయిపోయింది. న్యాచురల్ ప్రాసెస్ లో నూనె తీసి అమ్ముకుంటా ఉంటే బిజినెస్ పెరిగిపోయింది. ఇప్పుడు నా 4 గానుగలు నాకు ఇచ్చేయి అని అడిగితే he refused. If he refused, now the question is how to recover this immobile property. How to recover this immobile property? ఈ మెషినరీ కంటే కొత్త మెషినరీ వచ్చింది, అవి 4 కొనిస్తా నీకు అని అంటాడు. ఆ 4 కూడా మెషినరీయే, బట్ ట్రెడిషనల్ గా ఈ గానుగలో హీట్ తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు ఈ 4 కావాలి. ఇట్స్ కాల్డ్ స్పెసిఫికల్లీ వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ మొబైల్ ప్రాపర్టీ. స్పెసిఫికల్లీ ఆ 4 కావాలి అని అడుగుతున్నాం. అటువంటివి ఇంకో 4 ఇస్తానన్నా మనం తీసుకో. వీఆర్ రిఫ్యూజింగ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ we can understand a suit under section 7 can institute for recovery of a specific mobile property. సార్ For ఇప్పుడు example, చెప్పండి. సార్ బ్యాంక్ లో గోల్డ్ కానీ అలా ఏదైనా ఉన్నా కూడా మన రికవరీకి ఈ సెక్షన్ కింద వేయాలి సార్. డిపాజిట్ ఆఫ్ మనీ అలాంటివి కూడా వస్తాయి సార్. నీ గోల్డ్ నీకు ఇస్తారు బ్యాంక్ లో వాళ్ళు, మీ దగ్గర తీసుకున్న గోల్డ్ నీకు ఇస్తారు అనుకోండి. అంటే ఏమా అంటే ఇన్ కేసు ఇవ్వకపోతే సార్, అంటే గోల్డ్ కూడా బ్యాంక్ వాళ్ళ మీద కూడా వేయడానికి ఉంటుంది కదా సార్ ఇది. ఎయిడ్స్ అంటే మీకు అదే గోల్డ్ కావాలా, ఈక్వలెంట్ గోల్డ్ కూడా ఇస్తారు.
10 గ్రాములు గోల్డ్ బ్యాంక్ లో పెట్టానుకోండి, వాళ్ళు 10 గ్రాములు ఇస్తాము అన్నారు మీకు. లేదు లేదు, నేను ఏ రింగ్ పెట్టానా, నాకు అదే రింగ్ కావాలి అంటే అప్పుడు సెక్షన్ 7 కింద వేయాలి. డిపాజిట్ ఆఫ్ మనీ కూడా సార్, ఏమ్మా? మనీ డిపాజిట్ చేస్తాం కదా సార్, అప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఇవ్వకపోతే, బ్యాక్ రిటర్న్ ఇవ్వకపోతే క్లెయిమ్ ఇది చేయాలి. మనీకి సంబంధించింది కాదమ్మా, మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఫర్ సార్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ మనీ అంటే మీకు ఒక యాంటిక్ వాల్యూ ఉంది, ఇది కూడా వస్తుంది స్పెసిఫికల్ ఫ్యాక్ట్ లో. యాంటిక్ వాల్యూ ఉంది అంటే నిజాం నవాబు సమయంలో ఉన్నటువంటి ఒక కరెన్సీ నోట్ తెచ్చి నువ్వు బ్యాంక్ లో పెట్టుకున్నావు. ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి అదే కావాలి స్పెసిఫిక్ గా, నీకు ఇప్పుడు కొత్తగా దాని వాల్యూ కట్టలేం కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా నిజాం నవాబు సమయంలో నేను అదే సంపాదించినటువంటి ఆ రూపీని, అదే రూపీని మళ్ళీ నాకు కావాలి అని అడగొచ్చు. దట్స్ కాల్డ్ స్పెసిఫికల్లీ ఆస్కింగ్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. సో ఆఫ్టర్ దిస్, ఎనీ పర్సన్ హ్యావింగ్ ఇన్ పొసెషన్ and control of a particular article or mobile property of which is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన నిజాం నవాబు రూపాయి గురించి సెక్షన్ 8. సెక్షన్ 8 లో 2 ఇంపార్టెంట్ సూత్రాలు ఉంటాయి. When things claimed is held to be, when the things claimed is held by the defendant as an agent or trustee of the plaintiff. So here, some properties are having antique value. Some properties, mobile property గురించి చెప్తా ఉన్నాను మీకు. Because this section is also speaking about delivery of a possession, liability of a person in possession, not as a owner, to deliver the person entitled immediate possession. Particular article of mobile property గురించినటువంటి సెక్షన్ ఇది. Particular article. Sometimes an article which is having sentimental value or antique value. Now you want to recover the same. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ట్రెడిషనల్ ఉంగరమో, సెంటిమెంటల్ వాల్యూ ఉన్న ఉంగరమో, మీకు అర్థం కావడానికి నేను ప్రతిసారి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నా. లేకుంటే యాంటిక్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి హిస్టారికల్ ఒక నాణ్యం అనుకోండి, బ్రిటిష్ సమయంలో ఉన్న ఒక గోల్డ్ కాయిన్ మీ దగ్గర ఉంది. ఆ గోల్డ్ కంటే కూడా అది వర్త్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ యాంటిక్ వాల్యూ. దానికి ఈక్వల్ గోల్డ్ ఇస్తామంటే అది వాల్యూ కాదు, బికాజ్ ఇట్స్ వర్త్ మోర్. అందుకొరకు ఎనీ పర్సన్ హ్యావింగ్ ద పొసెషన్ ఆర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ఎ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ద ఓనర్. అంటే ఏ దగ్గర బికి సంబంధించిన ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, ఈ ప్రాపర్టీ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. A is having control over that property. A is not the owner, but he is having only control. He is having possession. Now B can compel him to deliver that property. నేను నా దగ్గరున్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకా అర్థం కావాలంటే, ఏ వజ్రం ఉంది లండన్ లో మంది? కోహినూర్ కోహినూర్ వజ్రం ఉంది. ఇప్పుడు కోహినూర్ వజ్రం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ దగ్గర కోహినూర్ వజ్రం ఉంది, దానికి సంబంధించి నాకు ఐఎమ్ ఎంటైటిల్ ఫర్ రికవర్ ఇట్. నేను వెనక్కి తీసేసుకోవచ్చు. ఏని వీ కెన్ కంపెల్. సెక్షన్ 8 లో ఉన్న కండిషన్ ఏంటంటే, ఏ ఈజ్ హ్యావింగ్ పొసెషన్ ఆఫ్ కోహినూర్ వజ్రం, ఏ ఈజ్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద కోహినూర్ వజ్రం, ఏ ఈజ్ ఇన్ పొసెషన్ ఆఫ్ కోహినూర్ వజ్రం, అండ్ దిస్ కోహినూర్ వజ్రం ఈజ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ, బట్ ఏ ఈజ్ నాట్ ద ఓనర్, బి ఈజ్ ద ఓనర్. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? ఏ ఈజ్ నాట్ ద ఓనర్, but B is the owner. But A is having possession.
A is having control over the possession. A is having specifically possession of that property, control over that property. So person who is entitled for the ownership, person who is entitled for immediate possession, not the ownership, person who is entitled for immediate possession can institute a suit under section 8 also. Immediate possession ante owner is entitled for immediate possession. So section 8, under section 8, it is not limited for the remedy only to the owner. Under section 8, suit can be instituted by a person who is entitled for immediate possession. He can institute the suit. The owner is entitled for immediate possession. So immediate possession ante nenu A ki ichanu, A B ki ichadu. B is not the owner, but B entrusted it to C in a trust. ఇప్పుడు వాడిని వెనక్కి ఇచ్చారంటే నువ్వు ఓనర్ కాదుగా నీకు ఈయనంటాడు. బికాజ్ ఏ బికి ఇచ్చాడు, బి సికి ఇచ్చాడు, సి డికి ఇచ్చాడు. డీని అడుగుతున్నాడు ఆ కోహినూర్ వజ్రం వెనక్కి ఇచ్చారా అని. నువ్వు ఓనర్ కాదు కదా నీకు ఈయనంటున్నాడు. బట్ హీఈస్ ఎంటైటిల్ ఫర్ ఇమ్మీడియట్ పొసెషన్. అంటే అండర్ సెక్షన్ 8 the suit is not limited. The institution of the suit, right to institute the suit is not limited to the owner. But a person who is entitled for immediate possession also can file a suit under section 18 for recovery of a possession of a specific mobile property of which the person is having control and possession over that property. This is section 8. Now here, there are certain instances are mentioned. ఏ పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి సూట్ ఫైల్ చేయొచ్చు? When the thing claimed is held by a defendant as the agent or trustee of the plaintiff. For example, రాజా ఉన్నాడు. రాజా ఒక ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేసి రాజుకున్నటువంటి ప్రాపర్టీ మొత్తం మీద ట్రస్ట్ ని క్రియేట్ చేశాడు. నవ్ రాజా ఈజ్ ఆస్కింగ్ the trust, because the trust is in possession, trust is in control of the property. ట్రెడిషనల్ గా ఒక గోల్డ్ తో తయారు చేసిన కత్తి ఉంది అనుకోండి, అది ట్రస్ట్ ప్రాపర్టీ ఉంది ట్రస్ట్ దగ్గర. నౌ రాజా కెన్ ఆస్క్ ద ట్రస్టీ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ పొసెషన్ వెన్ ద థింగ్ క్లెయిమ్డ్ ఇస్ హెల్డ్ బై ద డిఫెండెంట్. ఒకవేళ ఇవ్వరు అనుకోండి, రాజా కెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ సూట్ అగేన్స్ట్ ద ట్రస్ట్. So when the thing claimed is held by the defendant, ఇప్పుడు defendant ఇక్కడ trust. If thing held by the trust or an agent, trust or an agent, a plaintiff can file suit under section 8 for recovery of possession. వినిపిస్తుందండి? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. Yes, okay. sir. మధ్య మధ్యలో నాకు ఫోన్స్ వస్తున్నాయి, అందువల్ల డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. ఇంకొకటి, రెండవ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్, when compensation in money would not afford plaintiff adequate relief for the loss of the thing claim. అసలు ఈ ఒక్క పదం అంటే రెండు పదాలు ఉంటాయి, రెండు సెంటెన్స్ ఉంటాయి. ఆ రెండిట్లో ఇది మొదటిది. స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ మొత్తం కూడా దీని చుట్టే తిరుగుద్ది. when compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ రావాలంటే స్పెసిఫిక్ గా నువ్వు ఆ కత్తిని అడుగుతున్నావు, ఆ కత్తి గోల్డ్ లేకుంటే కోహినూర్ వజ్రాన్ని రికవర్ అడుగుతున్నావు. స్పెసిఫికల్లీ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ దట్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ దట్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఎప్పుడు అడుగుతావంటే స్పెసిఫిక్ గా కోర్టు ఎప్పుడు సచ్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ ఎప్పుడు గ్రాంట్ చేస్తుందంటే when compensation in money would not afford the plaintiff as an adequate relief. ఆ కోహినూర్ వజ్రానికి సమానమైన డబ్బులు నీకు ఇస్తాను అనినా కూడా that compensation would not afford, it is not an adequate relief. రాజు ట్రస్ట్ దగ్గర నుంచి నా కత్తి, మా వంశం నుంచి వస్తున్న కత్తి మాకు ఇవ్వండి అని అంటే, ఆ కత్తి ఉంది ₹1,00,000, ఆ ₹1,00,000 ఇచ్చేస్తాను అంటే స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ ఒక మాట చెప్తా ఉంది, compensation in money would not afford the plaintiff as an adequate relief.
సో దానికి వెలకట్టలేము. సరితూగదు. కంపెన్సేషన్ ఇన్ మనీ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. సో ఈ మాట రాయాలి స్పెసిఫిక్ సెక్షన్ 8 కింద స్పెసిఫిక్ గా ఒక ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీని అడిగేటప్పుడు కాంపెన్సేషన్ బై వే ఆఫ్ మనీ ఈస్ నాట్ adequate రిలీఫ్. That's the reason I'm specifically asking for recovery of that specific immobile property. That specific immobile property and rally. So, specific relief act lo compensation in money would not afford an adequate relief. The చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ మొత్తం ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ మీద సెకండ్ పాయింట్ కూడా చెప్తాను. ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ రెండు పాయింట్ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏదో అడుగుతున్నారు. హలో హలో వినిపిస్తుంది సార్. కదండి ఇందాక ఎవరో ఏదో అడుగుతున్నారు కదా, ఇప్పుడు అడగండి అంటున్నాను. ఏంటి అందరు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు? నో డౌట్ సార్. మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్. నథింగ్ సార్. రైట్ రైట్. అంటే ఏదో డౌట్ అడుగుతున్నారు కదా. అందరం సెంటెన్స్ మ్యూట్ లో మధ్యలో ఎవరు అడగండి. లేదు సార్ లాస్ట్ అడుగుతాం సార్. సరే, అంటే స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ రావాలంటే మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను. ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ రావాలంటే వెన్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ కెన్ బి క్లెయిమ్, ఇట్ మే బి మూవబుల్ ఆర్ రిమూవబుల్. వెన్ కాంపెన్సేషన్ ఇన్ మనీ వుడ్ నాట్ బి అన్ అడిక్వేట్ రిలీఫ్. ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ అంటే మీకు స్మాల్ అర్థమయ్యేటట్టు చేసి చెప్పాను. కాంపెన్సేషన్ బై వే ఆఫ్ మనీ ఈస్ నాట్ అన్ అడిక్వేట్ రిలీఫ్. మనీ కంటే దానికి ఇంకా ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది. కాంపెన్సేషన్ తీసుకుంటే సరిపోదు. సో another thing, when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by loss. ఇది రెండో పాయింట్. ఈ రెండు పాయింట్లు నేర్చుకుంటే స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ అయిపోయినట్టే, సగం అయిపోయినట్టు. when it would be extremely difficult to ascertain the ఒక్క నిమిషం. when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage అంటే మీకు కోహినూర్ వజ్రం గురించి, రాజుల యాంటిక్ వాల్యూ గురించి, సెంటిమెంట్ ఉన్న రింగ్ గురించి పదే నేను చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ అర్థం అవడానికి రెండు పాయింట్స్ అర్థం అవ్వాలంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్సే చెప్పాలి. అది మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. సో when compensation in money would not afford an adequate relief, డబ్బులు తీసుకుంటే కాంపెన్సేషన్. సో అది బ్యాంకు ఆ గోల్డ్, మీరు పెట్టిన గోల్డ్ రింగ్ పోగొట్టింది కాబట్టి దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేస్తా, దాన్ని ఈక్వల్ మనీ పే చేసేయండి అంటే అది కాంపెన్సేట్ చేయడానికి సరిపోదండి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ యాంటిక్ వాల్యూ. యూ కెనాట్ కాంపెన్సేట్ ఇన్ మనీ దాన్ని అని చెప్పి అడగాలి. స్పెసిఫిక్ గా నాకు అదే రికవరీ కావాలి అని అడగాలి. రెండోది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ టు అసెర్టైన్ ద డ్యామేజ్. అంటే అది పోవటం వల్ల ఎంత లాస్ వస్తుంది అనేది మనం అసెర్టైన్ చేయలేము, క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు అసెర్టైన్ ద లాస్. ఈ రెండు పదాలు గుర్తుంచుకుంటే స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ when it would afford, when compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief, number one. Number two, it is extremely difficult to ascertain the actual damage. ఈ రెండు కారణాల చేత స్పెసిఫిక్ గా అదే కావాలని అడగొచ్చు. ఆ ఇల్లే కావాలి, ఆ స్థలమే కావాలి, ఆ గోల్డే కావాలి, ఆ రింగే కావాలి, ఆ కోహినూరే కావాలి, ఆ కత్తే కావాలి. బికాస్ వీ కెనాట్. సో మనీ by way of compensation, by way of money would not afford the plaintiff with adequate relief, and it is extremely difficult to ascertain its value. ఈ రెండు కారణాల చేత స్పెసిఫిక్ గా నాకు అదే కావాలని అడగొచ్చు. సో సెక్షన్ 678, 6 రికవరీ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ, రికవరీ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ when immovable or movable property can be recovered. This is section 8. ఈ సూత్రాన్ని నేర్చుకుంటే మొదట
3 అంటే 5వ సెక్షన్ నుంచి సెక్షన్ 5 టు సెక్షన్ 8 it explain when we can claim for recovery of a specific mobile property, recovery of specific immobile property అని అర్థమవుతుంది. Then here I'll take you to except as otherwise provided herein, where any relief is claimed under this chapter. ఒక్క నిమిషం అండి, పార్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ వెళ్ళిపోతాను, టైం సరిపోదు ఇప్పుడు. రికవరీ ఆఫ్ substitute. Now I'll take you section 15. Okay. So here స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ చాలా రోజులు పట్టుద్ది మీకు, కానీ ల్యాక్ ఆఫ్ టైం వలన ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ మాత్రం చెప్తాను. Okay, sir. So section 17. So from section 17, we can understand that this specific relief act, contract to sell or let property by one who has no title, not specifically enforceable. Specifically, which is not enforceable. A contract to sell or let any immobile property cannot be specifically enforced in favor of the vendor who, knowing not to have any title to the property. అంటే ఏంటంటే ఒకరికి టైటిల్ లేకుండా అమ్మారు. అంటే ఒకడు వచ్చి మీ దగ్గరికి ఒక స్థలం చూపించాడు, ఈ స్థలం నాదే, మీరు కొనుక్కోండి అని చెప్పాడు. మనం కొనుక్కున్నాం, లేకుంటే అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం కొనటానికి. ఇప్పుడు వాడి మీద దావా చేసాం. దావా ఏమని వేసామంటే, అగ్రిమెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యి, నువ్వు అగ్రిమెంట్ ప్రకారం కన్సిడరేషన్ అమౌంట్ తీసుకున్నావు కాబట్టి నాకు సేల్ డీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యి అని దావా చేసావు. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ he has no title. In fact, he has no title. A contract to sell or let any immobile property. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది, a contract to sell or let any immobile property cannot be specifically enforced. ఇప్పుడు ఇది స్పెసిఫిక్ గా ఎన్ఫోర్స్ చేయించలేవు. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఈ ఎగ్జాంపుల్లే ఇంకొక విధంగా చెప్తాను. ఏ 1 అనే ప్లాట్ని మీకు అమ్ముతాను అన్నాడు, అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నాడు. 1 అనే ప్లాట్ని, అంటే ప్లాట్ నెంబర్ 1 మీకు అమ్ముతానని అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు. అంటే మీకనే బదులు ఏ బికి ప్లాట్ నెంబర్ 1 అమ్ముతానని అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు. అయితే ఏ ఈజ్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ప్లాట్ నెంబర్ ఏ, బట్ ఏ ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ప్లాట్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు. ఏ ఈజ్ ఓనర్ ఆఫ్ ప్లాట్ నెంబర్ 2. నౌ ద అగ్రిమెంట్ ఈజ్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ ప్లాట్ నంబర్ 1. ఇప్పుడు మీకు సెక్షన్స్ అవుతా. ఏ కాంట్రాక్ట్ టు సెల్ ఆర్ లెట్ ఎనీ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ కెనాట్ బి స్పెసిఫికలీ ఎన్ఫోర్స్డ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ వెండర్. ఇప్పుడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఆ ప్లాట్ నెంబర్ 1 నాది, నాకు అమ్ము అని నువ్వు స్పెసిఫిక్ గా సూట్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఇట్ ఈస్ అ బార్ అండర్ సెక్షన్ 17. Who, knowing not to have any title to the property, has contracted to sell or let any property, who though he entered into the contract believing that he has good title to the property, cannot at the time of fixed by the parties or by the court for the completion of the sale or letting, give the purchaser or the lessor a title free from reasonable doubt. So here, we cannot specifically recover, we cannot specifically obtain any decree from A with regard to plot number 1, because he is not having right or title. So this section clearly says, a person who has no title
కెనాట్ కన్వే ద టైటిల్ అనే ఈక్విటీ ప్రిన్సిపల్ పైన బేస్ అయ్యి డ్రాఫ్ట్ చేయబడిన సెక్షన్ 17. వన్ హూ హ్యాస్ నో టైటిల్ కెనాట్ కన్వే ద టైటిల్. ఎవరికి హక్కు లేదో వాడు ఆ హక్కుని కన్వే చేయలేడు. ఇది అంటే తెలుగులో చాలా కష్టం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పటం, ఇంగ్లీష్ ఈజీ. వన్ హూ హ్యాస్ నో టైటిల్ కెనాట్ కన్వే ద బెటర్ టైటిల్. అసలు హక్కే లేనోడు హక్కుని ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేడు. దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అందుకొరకే స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ basically drafted. It is drafted basing on the principles evolved in Britain equity courts. ఎందుకంటే మనకి ఈక్విటీ కోర్ట్స్ లేవు ఇండియాలో. ఈక్విటీ కోర్ట్స్ లేవు కాబట్టి కామన్ లా రెమెడీస్ లో ఈక్విటీ కోర్ట్స్ కి సంబంధించిన రెమెడీస్ ని ఈక్విటీ లాగా కాకుండా లీగల్ ప్రిన్సిపల్స్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు మీకు చెప్పింది స్పెసిఫిక్ గా అదే కావాలి నాకు అంటే అది ఈక్విటీ ప్రిన్సిపల్. అది దట్స్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. నాకు అదే ఇల్లు కావాలి, నాకు అదే ఉంగరం కావాలి, స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతున్నాం. ఎందుకంటే దానిని మానిటరీ టర్మ్ లో నేను చూడలేను, అంటే వీ కెనాట్ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ ఇట్స్ మానిటరీ వాల్యూ. ఇంకోటి ఏంటి, దానికి అసలు వెలకట్టలేము, కాబట్టి నాకు అదే కావాలి. దిస్ ఇస్ ఈక్విటీ ప్రిన్సిపల్ ఇవన్నీ. సో ఈక్విటీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా అండర్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్. A person who has no title cannot convey the better title అంటే కాంట్రాక్ట్ టు సెల్ సెక్షన్ 17 చదువుతున్నా. కాంట్రాక్ట్ టు సెల్ ఆర్ లెట్ ప్రాపర్టీ బై వన్ హూ హ్యాస్ నో టైటిల్. It is not specifically enforceable. It is not. We cannot specifically enforce a person to execute, a person to convey the title because he has no title. టైటిల్ లేని టైటిల్ ఇవ్వమని, స్పెసిఫిక్ టైటిల్ ఇవ్వమని సూట్ వేయడానికి వీల్లేదు. సో సెక్షన్ 17 is a bar. Section 17 is a bar for recovery of possession. So this is section 17. So very important area is section 34 is a declaratory decree. Section 34 is a declaratory decree. Declaratory decree means any decree, because any remedy, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, any remedy under specific relief act is not the right, but it is the discretion of the court. స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ కింద మనం అడిగేది ఏది కూడా, ఇట్ ఇస్ నాట్, రిలీఫ్ ఈస్ నాట్ రైట్. ఎనీ రిలీఫ్ అండర్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ ఇస్ నాట్ రైట్, బట్ ఇట్ ఎన్ఫోర్స్ ద రైట్. ఇట్ ఎన్ఫోర్స్ ద రైట్, బట్ రెమెడీ ఇస్ నాట్ ద రైట్. మరి ఇది అర్థమవుతుందా లేదా? నాకు మీకు అర్థమవుతుందా? రిలీఫ్ ఈజ్ నాట్ రైట్. రిలీఫ్ ఈజ్ నాట్ రైట్. ఇట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజెక్షన్ వేసాం, ఇంజెక్షన్ ఇస్ నాట్ అవర్ రైట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. కోర్టుకి వెదర్ టు గ్రాంట్ ఆర్ నాట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. సో డిక్లరేటరీ డిక్రీ కూడా అంతే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్. వీ కెనాట్, రెమెడీ ఇస్ నాట్ ద రైట్, బట్ వీఆర్ వెంటిలేటింగ్ అవర్ రైట్. అంటే నాకు ఈ రైట్ ఉంది అని కోర్టుకు వస్తున్నాం, ఒక ప్రాపర్టీ మీద రైట్ ఉంది అని కోర్టుకు వస్తున్నాం, కానీ దావాలో నాకు రైట్ ఉంది, కోర్టు ఆర్డర్ ఇవ్వాలి అని కోర్టుని రైట్ అడగం. సో రెమెడీ ఇస్ నాట్ ద రైట్, బట్ వీఆర్ వెంటిలేటింగ్ ద రైట్, అవర్ పర్సనల్ సివిల్ రైట్స్, వీఆర్ వెంటిలేటింగ్ అవర్ సివిల్ రైట్స్. సో డిక్లరేటరీ డిగ్రీ కూడా, ఎనీ పర్సన్ ఎంటైటిల్ టు ఎనీ లీగల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఎనీ రైట్ as to any property may institute a suit. ఇది రైట్. So we can institute a suit. Any person entitled to any legal character. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిక్లరేటరీ అనేది ఫర్ డిక్లరేషన్, డిక్లేర్ మీ యాజ్ లీగల్ హెయిర్, అని అడగచ్చు. Declaration as a legal head. This is called a legal character. Declaration of right. ఈ ప్రాపర్టీ మా తల్లిదండ్రులు కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్, అంటే దే డైడ్ ఇంటెస్టేట్, ఎటువంటి వీలునామా రాయకుండా చనిపోయారు కాబట్టి
సర్వైవ్ అయినటువంటి పిల్లలందరిలో డాటర్స్ కానీ సన్స్ కానీ అందరు చనిపోయి నేను ఒక్కడనే మిగిలాను కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీ మీద నా రైట్ డిక్లేర్ చేయండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిక్లరేటరీ రైట్, డిక్లరేటరీ సూట్. డిక్లేర్ మై రైట్. ఇఫ్ పొసెషన్ ఇస్ విత్ సంబడి ఎల్స్, ఎవరైనా ఆక్రమించి ఉన్నారనుకోండి, నా రైట్ డిక్లేర్ చేయటమే కాకుండా కాన్సిక్వెన్షియల్ రెమెడీ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ పొసెషన్ కూడా ఇవ్వండి అని అడుగుతాం. సో దిస్ ఈస్ అండర్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్. సో స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ లో డిక్లరేటరీ అండ్ కాన్సిక్వెన్షియల్ రెమెడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ కింద చెప్పాను లీగల్ క్యారెక్టర్ అని. నేను పుట్టింది 1990లో, కానీ నా పుట్టినరోజుని పుట్టిన సంవత్సరాన్ని 1990 కాకుండా 95 అని రాశారు. సో స్పెసిఫిక్ నా దగ్గర ప్రూఫ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. నేను పుట్టినరోజు హాస్పిటల్లో డాక్యుమెంట్, లేకుంటే ఎంట్రీ బర్త్ అండ్ డెత్స్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో. సో ఇట్లా ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటిని తీసుకొని వచ్చి వీ కెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎ సూట్ ఫర్ డిక్లేరింగ్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్. దీన్ని క్యారెక్టర్ అన్నారు, లీగల్ క్యారెక్టర్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. సో 10th క్లాస్లో నా పేరు స్పెల్లింగ్ తప్పు రాశారు, పాస్పోర్ట్లో ఒక పేరు రాశారు, స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంది. సో పాస్పోర్ట్లో డిఫరెంట్గా ఉంది, 10th క్లాస్లో డిఫరెంట్గా ఉంది అని చెప్పి అడ్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు. సో దెర్ ఆర్ సమ్ లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ పేరు నీదా కాదా అని. నౌ వీ కెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎ సూట్ టు డిక్లేర్ ద నేమ్. దేన్ని బేస్ చేసుకొని వేస్తామంటే నీ దగ్గర ఉన్న స్పెసిఫిక్గా 10th లేకుంటే బర్త్ సర్టిఫికేట్ వీటిలో ఉన్నటువంటి నీ పేరుని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ సూట్ ఫర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ యువర్ నేమ్. మరి ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పటివరకు వినుండకపోవచ్చు. ఏ సూట్ ఫర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ నేమ్. ఈ నేమ్ కరెక్ట్గా లేకపోతే 10th క్లాస్లో ఒక నేము, బర్త్ సర్టిఫికేట్లో ఒక నేమ్ ఉంటే పాస్పోర్ట్ ఇవ్వరు. సో పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్ అడుగుతాడు, డినైడ్. నౌ వీ నీడ్ ఏ డిక్లరేషన్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్. సో వీఆర్ ఆస్కింగ్ ద కోర్ట్ ఫర్ డిక్లరేషన్. ఇప్పటి వరకు మనం మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అనుకున్నాం, కానీ సెక్షన్ 34 ఈజ్ అప్లికబుల్ ఈవెన్ ఫర్ ద లీగల్ క్యారెక్టర్. సో ఎంటైటిల్డ్ టు ఎనీ లీగల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ టు ఎనీ రైట్ as to any property may institute a suit against the person denying. సో ఎవరి మీద దావా చేస్తామంటే పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్ వేయట్లేదు కాబట్టి, పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్ డినై చేస్తున్నాడు కాబట్టి సూట్ అగేన్స్ట్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్. విత్ కాన్సిక్వెన్షియల్ రెమెడీ ఏం అడుగుతామంటే, డాక్యుమెంట్లో నా పేరు మార్చండి, ముందు డిక్లేర్ చేయండి నా టైటిల్. కాన్సిక్వెన్షియల్ రెమెడీ ఏంటంటే నాకున్న సర్టిఫికేట్లో నా పేరుని కోర్టు డిక్లేర్ చేసిన విధంగా మార్చండి. దిస్ ఇస్ అ కాన్సిక్వెన్షియల్ రెమెడీ. సో సూట్ ఫర్ డిక్లేరింగ్ ద నేమ్, కాన్సిక్వెన్షియల్ రెమెడీ టు మేడ్ necessary changes to declare my date of birth and to make consequential remedy in the certificates. So this is called a suit for declaration as to the legal character. Now a suit for any right, declaratory right to declare. So ఇందాక మీకు చెప్పాను, if there is a cloud on the right, అసలు ఈ హక్కు నీకుందా లేదా, దాని మీద కన్క్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా, if there is a cloud, two people are claiming right. Once two people are claiming the right to possession or right to title, that cloud must be removed by the court alone. నీ హక్కు పైన కమ్మిన మేఘాలు తీసేసే బాధ్యత కోర్టుది. అందుకే సెక్షన్ 34 కింద కోర్టుకు రావాలి. నా రైట్ డిక్లేర్ చేయండి, ఇగో నా రైట్ డిక్లేర్ చేయడానికి నా దగ్గర ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. వేరే వాళ్ళు కూడా వస్తారు, ఇదిగో ఈ డాక్యుమెంట్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి, నాది రైట్ అని. ఈ రెండు డాక్యుమెంట్స్లో ఏ డాక్యుమెంట్ అడ్మిసిబుల్, ఏ డాక్యుమెంట్ జెన్యూన్, ఏ డాక్యుమెంట్ ఇస్ మోర్ వ్యాలిడ్ సక్సెస్ ఇన్ లో. సో ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినింగ్ ఆల్ దిస్ డ్యూరింగ్ ద ట్రయల్, కోర్ట్ విల్ డిక్లేర్ ద రైట్. సో దిస్ ఇస్ declaration for legal character, declaration of any right as to the property may institute a suit. This suit can be instituted by person whose right is denied. Every right అయితే డినై అయిందో
they can institute a suit under Section 34. Whose interest is denied, whose title is denied, whose right is denied, may institute. అయితే ఇదే సెక్షన్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రిన్సిపల్ ఉంది. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఎనీ రెమెడీ అండర్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్, ఎనీ రెమెడీ అండర్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. కోర్టుని ఇది నా రైట్ డిక్లేర్ చేయండి, రెమెడీ ఈజ్ నాట్ ద రైట్. యూ కెన్ వెంటిలేట్ యువర్ రైట్, బట్ యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ రెమెడీ యాజ్ ఎ రైట్. అందుకొరకే ద కోర్ట్ మే ఇన్ ఇట్స్ డిస్క్రిప్షన్ అని రాశారు. అంటే కోర్టుకి డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, డిక్లరేటరీ డిక్రీని అలౌ చేయాలా, డిస్మిస్ చేయాలా. దిస్ ఈస్ discretionary discretion of the court, discretion of the court. This discretion is to declare the right or the title or the legal character. This is Section 34. Provided no court shall make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of the title omits to do so. అంటే కొన్ని చోట్ల కాన్సిక్వెన్షియల్ రెమెడీ అడగకుండా ఒట్టి డిక్లరేటరీ రైట్ అడగటానికి వీల్లేదు. సో ఎటువంటి చోట కాన్సిక్వెన్షియల్ రెమెడీ మ్యాండేట్, ఎటువంటి చోట కాన్సిక్వెన్షియల్ రెమెడీ ఇస్ నాట్ మ్యాండేట్, is decided basing on the precedents laid down by the court. So this is about Section 34. So from 34 is very important because 34 notes అంతా చదువుకుంటే డిక్లరేటరీ డిక్రీస్ ఎలా ఫైల్ చేయొచ్చు అనేది తెలుస్తుంది. Excuse me, sir. Section 34 declaratory decree మా చెప్పమ్మా. Sir, once explain the explanation in Section 34, sir. Explanation given in the Bare Act. చదవండి ఏమన్నుంది. A trustee of property is a person interested to deny అవునండి. a title adverse to the title of someone who is not in existence, whom, if in existence, he would be a trustee. కరెక్ట్ అది కరెక్ట్ అండి. పర్సన్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డినై, పర్సన్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డినై అంటే ఒక ప్రాపర్టీని ట్రస్టీలో పెట్టామండి. సో ట్రస్టీ కెన్ డినై ద రైట్. ఓనర్ దగ్గర వచ్చి ఇది నాది, యు ఆర్ ఓన్లీ ట్రస్టీ, నేను అమ్ముకుంటానంటే కుదరదు. నా ఓనర్షిప్ డిక్లేర్ చేయండి అగేన్స్ట్ ట్రస్టీ అంటే కుదరదు. ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ట్రస్టీ ఈజ్ హ్యావింగ్ రైట్. సో దట్ రైట్ మే నాట్ బి ఓనర్షిప్ రైట్, బట్ ఎ పర్సన్ హూ క్రియేటెడ్ ట్రస్ట్ కెనాట్ క్లెయిమ్ రైట్. ఇది నాది నాకు ఇచ్చేయండి అంటానికి లేదు, అది ట్రస్ట్కి ఇచ్చాడు. సో ట్రస్ట్కి భూములు ఇచ్చాడు, మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి ట్రస్ట్ భూములు నేను ట్రస్ట్ రద్దు చేస్తున్నాను, నా భూములు నేను తీసేసుకుంటున్నాను వెనక్కి. ఎప్పుడు ఇఫ్ సచ్ ఎ క్లాజ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ డీడ్. సో దట్ ఈస్ explanation, that is true, that is correct also. Section 35 is the effect of declaration. A declaration made under this chapter is binding only on the parties to the suit. So here, a remedy, any decree passed under Section 35 is a right in rem or right in personam. మరి ఇది చదువుకున్నారు లేదా, రైట్ ఇన్ రెమ్ అండ్ రైట్ ఇన్ పర్సోనా. Yes, sir. So a decree passed under Section 34 is applicable, is executable only against the parties, not against the other people or not against the world at large. It can be executable. So that's the reason a declaration made under this chapter is binding only on the parties to the suit or persons claiming through them respectively, and where any other parties are trustees. Only further example explain చేశారు. So this is the effect of the declaration. Then 36కి వస్తాను. డిక్లరేటరీ డిక్రీ అయిపోయిన తర్వాత 35లో 36 మొత్తం సివిల్. నేను సివిల్ లాయర్ని, నేను క్రిమినల్ లాయర్ని అని చెప్పుకోవాలంటే, సివిల్ లాయర్ని చెప్పుకోవాలంటే 36 రావాలి. ప్రపంచంలో ఏ సమస్య ఉన్నా, అంటే భారతదేశం ఎస్పెషల్లీ భారతదేశంలో భూమి, ఇల్లు, స్థలము ఇటు ఎవరు వెళ్ళారనుకోండి, వాళ్ళందరికీ నేను ఇప్పటి వరకు చూసాను 80% మనం ఇంజక్షన్ వేద్దామండి, ఇంజక్షన్ దావా వేద్దామండి అంటారు. ఆఖరికి ఎలా తయారైందంటే పార్టీ కూడా వచ్చి
ఏమండి, వాళ్ళు హక్కు మాదంటున్నారు, మనం ఒక ఇంజక్షన్ దావా వేద్దామండి అంటాడు. నేను ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్కి వచ్చిన తర్వాత ఒక మాట చెబుతుంటాను, నీ సమస్య ఏంటో చెప్పు, నీకే ఇంజక్షన్ ఇవ్వాలో నేను చూసుకుంటా. ఇంజక్షన్ ఏంటి అన్నిటికీ పెన్సిలిన్ ఇంజక్షన్ అనుకుంటారు. లాయర్లు కూడా 80% ఇల్లు స్థలము పొలం అనగానే ఇంజక్షన్ దావా వేస్తారు. Yes, sir. అక్కడ సమస్య హక్కు నాదంటున్నాడు అంటే మనం డిక్లరేటరీకి వెళ్ళాలి. హక్కు నాదంటున్నాడు అంటే ఇంజక్షన్ ఇస్తే మీరు రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ద పొజిషన్. 10 సంవత్సరాలు తిరిగిన తర్వాత ఇంజక్షన్ దావాలు ఆర్డర్ మనకు అనుకూలంగా వచ్చింది అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ పొజిషన్ కన్ఫర్మ్ చేసింది, రైట్ కాదు. వాళ్ళు చిన్న సూత్రం తెలియకుండా 10 సంవత్సరాల పాటు కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతారు. మనం గెలిచాం, మీరు గెలిచారు, నేను గెలిచాను. అది ఓన్లీ ఇంజక్షన్ సూట్. ఎనీ ఇంజక్షన్ సూట్ ఇస్ లిమిటెడ్ ఓన్లీ టు ద పొజిషన్. ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ పొజిషన్ ఇస్ ఓన్లీ ఇంజక్షన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిక్లేరింగ్ ద రైట్. ఇంజక్షన్ దావా అయిపోగానే మనం గెలిచావు, మనకు హక్కులు వచ్చింది అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఇంజక్షన్ దావా హక్కులకు సంబంధించింది కాదు. ఇట్స్ లిమిటెడ్ టు పొజిషన్. ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు పొజిషన్. సో ప్రివెంటివ్ రిలీఫ్, వీటిని ఇంజక్షన్ సూట్స్ ని ప్రివెంటివ్ రిలీఫ్స్ అంటారు. ప్రివెంటివ్ రిలీఫ్ ఇస్ గ్రాంటెడ్ అట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. మీకు ఇందాక చెప్పాను, ఎనీ రిలీఫ్ అండర్ స్పెసిఫికలీ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ఓన్లీ డిస్క్రిషనరీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్లెయిమ్. సో ఇంజక్షన్స్ 2 రకాలు, ఒకటి టెంపరరీ ఇంజక్షన్, ఒకటి పర్పెచువల్ ఇంజక్షన్. ఇంజక్షన్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. ఇంజక్షన్ అనేది ఎవరి హక్కు కాదు, నా రైట్, నాకు ఇంజక్షన్ అని అడగటానికి లేదు. నాకు పెన్సిలిన్ ఇంజక్షన్ ఏంటి, అన్నిటికీ అదే రెమెడీ అని అడగకూడదు. 37కి వెళ్దాం. సో 37 we can understand what is. So 37 injunctions are 2 types and 36 లో చదువుకున్నాం. Yes, So sir. temporary injunctions are such as are to continue until a specific time. Temporary injunction అంటే until further orders అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, the defendant is restrained not to enter into the peaceful possession of the suit scheduled property until further orders. This is temporary order. దీనే టెంపరరీ ఇంజక్షన్ అంటారు. The defendant is restrained. The respondent is restrained not to enter into the suit scheduled property till disposal of the suit. ఇది కూడా టెంపరరీ ఇంజక్షనే. యాడ్ ఇంటర్మ్ టెంపరరీ ఇంజక్షన్ అంటే అదర్ సైడ్ కౌంటర్ వేయకుండానే కోర్టుకు వచ్చిన వెంటనే దెర్ ఈస్ అన్ ఇమ్మినెంట్ డేంజర్, అండ్ ద డేంజర్ ఈస్ సచ్ దట్ ఇట్ కెనాట్ calculate in monetary terms. So without giving notice, injunction can be granted. This is ex parte ad interim injunction. So now here this is a temporary or perpetual injunction. It speaks about temporary and perpetual injunction. Perpetual injunction is the defendant is hereby directed not to interfere into the peaceful possession of the respondent's plaintiff's suit schedule property. This is a permanent injunction. This is not to interfere. So injunctions are 2 types, temporary and permanent. Section 36 discretionary, temporary, perpetual ani. Injunction is only discretion of the court. Injunctions are 2 రకాలు, ఒకటి టెంపరరీ, ఒకటి పర్పెచువల్. దెన్ సెక్షన్ 37 పర్పెచువల్ ఇంజక్షన్ అంటే ఏంటి, టెంపరరీ ఇంజక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. టెంపరరీ ఇంజక్షన్ ఇస్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్, టెంపరరీ ఇంజక్షన్. Perpetually granted means it will continue forever. Injunction shall continue forever. So this is about injunction, and only on injunction we can continue. So when injunction can be granted, there must be prima facie case. So what is a prima facie case means there the right, basing on the documents, court will decide what is whether the party is having prima facie case, and this prima facie case వినిపిస్తుందండి? Yes, sir. Yes, sir. When compensation in money would not afford an adequate ground, and injunction is necessary to prevent multiplicity of judicial proceedings. వీటన్నిటిని సెక్షన్ 38 లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో when injunction can be refused is section 41. ఎవరండి? So when injunction can be refused,
టు రిస్ట్రైన్ ఎనీ పర్సన్ ఫ్రమ్ ప్రాసిక్యూటింగ్ జ్యుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్స్, వాడి మీద క్రిమినల్ కేసు నడవకుండా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వటానికి వీల్లేదు. టు రిస్ట్రైన్ ఎనీ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూటింగ్ ఆర్ ప్రాసిక్యూషన్, వాడు నా మీద దావా చేయకుండా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వండి ఇవ్వటానికి వీల్లేదు. టు రిస్ట్రైన్ ద పర్సన్ ఫ్రమ్ అప్లైయింగ్ లెజిస్లేటివ్ బాడీ, వాడు ఎటువంటి పిటిషన్ పెట్టుకోకుండా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వండి ఇవ్వటానికి వీల్లేదు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లిస్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ 41. సో దిస్ ఈస్ స్పెసిఫికల్లీ అబౌట్ specific relief act. So specific relief act is a discretionary remedy. This is not the right, but when there is a specific claim, it can be ventilated through the court under specific relief act. So with these words, I'm concluding. Thank you very much. 7:30 అయిపోయింది. Thank you and thank you all. Thank you so much, sir. Very good explanation about specific relief act, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks for acknowledging it.